تعتبر إمارة موناكو اللي ما بتتجاوز مساحتها 195 إكتار وعدد سكانها 30 ألف، من بينهم 5070 من موناكو، 12047 فرنسي و5000 إيطالي، من إحدى أبرز وأشهر الإمارات بالعالم. هالدولة السيدة والمستقلة اللي بيبلغ طول شواطئها 4100 متر بتنقسم ل5 أحياء رئيسية، وهن موناكو فيل سور لو روشيه أو موناكو الصخرة، حيث قصر الإمارة والمدينة القديمة المحصنة والحدائق والأسوار، لا كوندامين، حي المرفأ، مونتي كارلو المعروفة بكازينوياتها الشهيرة وفنادقها الكبيرة، فون فياي حيث التجمعات السكنية والمجمعات السياحية والنوادي الرياضية إلى جانب المنطقة الصناعية، وأخيراً حي مونيغيتي بحدائقه النادرة والخيالية. يمكن طقس موناكو المعتدل والمشمس وموقعها الجغرافي على شط البحر ومرافقها السياحية وكازينوياتها الشهيرة جعلوا من هالإمارة من أشهر وأبرز المواقع السياحية. حتى سنة 1910 خضعت الإمارة للملكية المطلقة. سنة 1911 وضع الأمير ألبير الأول دستور خاص بالإمارة، عدل سنة 1917 واعتمد بالعام 1933 قبل ما يدخل إليه الأمير رينيه الثالث بتاريخ 17/12/62 إصلاحات ذات طابع ليبرالي. بنص الفصل الأول من الدستور على أنه السلطة التنفيذية بتعود لسلطة الأمير العليا، أما بالنسبة لخلافة العرش فهي محصورة بسلالة الأمير المباشرة والشرعية مع الأولوية للذكور. اليوم بتحكم الإمارة عائلة غريمالدي بعد ما دخلت خلال أكثر من 400 سنة بصراعات ونزاعات عنيفة مع الفرنسيين والإسبان وأهالي جنوة اللي حاولوا يستولوا على منطقة الصخرة، فتحولت إلى قلعة صمود ودفاع شامخة. سنة 1949 ومع استلامه زمام الحكم قرر الأمير رينيه الثالث تحسين وتجميل القصر، فأعيد ترميمه وفتحت أجنحته الكبيرة أمام الزوار. ولكن فرحة هالقصر ما اكتملت إلا سنة 1956 يوم زفاف الممثلة الأمريكية الشهيرة غريس كيلي مع أمير موناكو. هالحدث كان بمثابة نقطة تحول بالإمارة، وكانت ثمرته ولادة الأميرة كارولين ب 23 كانون الثاني 1957، فتأمنت خلافة العرش. بعد 15 شهر فقط ولد الأمير ألبير، فتضاعفت فرحة الإمارة وباتت مسألة خلافة العرش شبه محسومة. سنة 1965، أي بعد مرور 7 سنوات على ولادة الأمير ألبير، رزق الأميرين رينيه وغريس بفتاة سموها ستيفاني، وهيك اكتملوا أعضاء العائلة الحاكمة للإمارة. ولكن هالسعادة ما طالت كتير، فأهالي موناكو بعدهم لليوم بيتذكروا فظاعة حادث السيارة اللي قضى على أميرتهم المحبوبة غريس ب 14 أيلول 1982. رحلت الأميرة غريس عن عمر 53 سنة وتركت وراءها فراغ عميق انعكس على كافة أعضاء العائلة وعلى أهالي موناكو. أما الأميرة ستيفاني فنقلت إلى المستشفى لإصابتها نتيجة الحادث، ومع غياب وجه غريس المشع شحب وجه الأمير رينيه، وباتت الذكريات سلوى الأساسية. Pour briser la grandeur du silence, entre un sourire et une larme s'immisce une surprise, une déception ou une émotion. Il y a des familles qui créent des rêves et d'autres qui suscitent un cauchemar. Il y en a celles qui inspirent le beau et d'autres qui le défigurent. Et heureux sont ceux qui habitent le rêve des autres, qui sont leur source d'inspiration et parfois la raison de leur bonheur. Ce soir, et dans un endroit des plus exceptionnels de cette terre, nous nous trouvons pour découvrir un homme dont le nom a dépassé les frontières pour envahir les 4 coins de la planète. Loin et proche, aimable et distant, officiel et simple, francophone et anglo-saxon, tant de contradictions. Ce soir, nous allons brosser un portrait princier et rencontrer le futur souverain de la principauté monégasque, Son Altesse le prince héréditaire Albert de Monaco. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors j'espère que tout va bien pour vous. Merci, oui. Je pense qu'avec la caméra, vous avez une certaine familiarité, vous ne vous sentez pas un peu étrange? Je ne sais pas si on se familiarise toujours avec la caméra, même si ici
Après des dizaines ou des centaines d'interviews ou de présence dans des émissions de télévision, je ne sais pas si on se familiarise, si on est complètement confortable avec les caméras. Enfin, De toute façon, ce soir, vous savez, nous avons 2 caméras ce soir qui sont figées, qui sont immobiles. Il a une équipe de jeunes. Je vous assure qu'au fur et à mesure, la petite peur qui émane toujours finalement de cet instant de tournage va se dissiper. Et on va avoir, je suis sûr, l'entretien spontané, naturel. Et on va essayer de répondre à toutes les questions que les gens ont vraiment envie de savoir, envie de connaître. Il y a beaucoup de questions. J'espère que vous avez une haleine assez considérable et que vous serez prêt à nous répondre. Votre Altesse, vous héritez la principauté qui a certainement une longue histoire. Tout d'abord, sa mission a-t-elle aujourd'hui un objectif différent de celui qu'elle avait dans le passé? Et ensuite, la vie princière, avec son protocole et ses coutumes, a-t-elle changé de ce qu'elle était dans le passé également? Écoutez, je crois que la principauté, d'abord, si on regarde ces dernières 50 années, les années de règne de mon père, le prince Régnier III, il y a eu des transformations, je dirais pas radicales, mais très très profondes et très marquantes. Je crois que la principauté est sortie d'abord de l'anonymat, et puis au sortir de l'après-guerre qui a laissé des traces partout dans le monde, surtout aussi dans cette région d'Europe, bien que Monaco n'était pas impliqué directement. Il y a eu quand même des séquelles. Donc il y a eu toute une mise en place à faire. Et puis Monaco était un petit endroit, un petit pays qui n'avait pas beaucoup de ressources et qui avait du mal à se développer. Et grâce à l'action de mon père, grâce à l'action de son gouvernement, puis bien sûr, après cela, le mariage avec ma mère, je crois que la principauté s'est développée de façon extraordinaire. Et plus on avance dans le développement de la principauté, plus les priorités qui avaient fait le succès de la principauté sont un petit peu toujours d'actualité, mais ça n'est pas seulement ça. Je veux parler de ce qui a fait la renommée de la principauté au point de vue tourisme de luxe, au point de vue cliché traditionnel, hôtellerie, casino, un petit peu le rêve, c'est toujours vrai, mais il y a autre chose, il y a une autre réalité économique, il y a des industries à Monaco, il y a un centre financier, il y a différents services qui n'étaient pas offerts auparavant, qui n'étaient pas développés auparavant. Et je crois que c'est ça la principauté de maintenant et du futur. Le futur, ça sera aussi d'autres secteurs qui sont relativement, comment dirais-je, peu importants maintenant, mais qui vont peut-être se développer. Je parlais des nouveaux médias, des télécommunications, de la recherche scientifique, médicale. Ça, c'est peut-être aussi le Monaco du futur. Vous venez d'évoquer maintenant le développement, le changement radical qui a eu lieu sur les institutions de la principauté, sur la principauté en général. Mais si nous voulons parler d'une façon plus étroite, est-ce que les coutumes et le protocole, est-ce que votre mode de vie a-t-il changé de ce qu'il était dans le passé? Il y a 100 ans, ou il y a même 50 ans sûrement, nous n'avons jamais eu un protocole très strict ni très rigide. Si l'on se compare à d'autres familles royales ou à d'autres cours, même la famille royale anglaise, et puis encore plus la famille impériale du Japon, ce n'est pas du tout pour les critiquer, mais on est vraiment très très différents. Il y a une certaine souplesse, il y a une certaine, peut-être ça tient au caractère, ça tient aussi la personnalité de mon père qui n'aime pas trop. Il faut un certain décorum, il faut pour des cérémonies vraiment spécifiques, il faut que ça ait une certaine allure. Donc là,
Bien sûr, il faut qu'il y ait un certain protocole, mais pour toutes les autres manifestations, c'est vraiment réduit à sa plus simple expression. Après, si vous voulez, il ne faut pas non plus confondre des impératifs de sécurité avec ceux du protocole, qui sont aussi, qui peuvent prêter à confusion parce que les gens pensent que l'on est difficilement accessible, mais c'est aussi pour des raisons de sécurité, on ne peut pas faire n'importe quoi. Votre Altesse, Monaco étant le plus petit pays du monde, où il fait vraiment bon vivre, est réputé pour la Dolce Vita, les grands soirs, les grands bals, les grandes festivités, la Riviera française, le souvenir de la beauté légendaire d'une princesse étoile, de sa princesse étoile, Grace. La principauté monégasque s'identifie-t-elle à une mission particulière dans ce contexte? Oui, oui, je crois. Je crois que la principauté a toujours été, même, même au siècle dernier, encore plus à l'avènement de Monte Carlo et d'un certain nombre d'endroits et quand on a commencé à s'aménager, si vous voulez, d'une façon touristique, on a toujours privilégié un petit peu l'aspect esthétique et mettre en valeur la beauté de notre site, mais aussi la beauté de nos réalisations. Et puis, là, bien sûr, Monaco a toujours fait rêver les gens, de par sa nature, la nature même de ce qu'est la principauté. Et puis, bien sûr, tout ça a été embelli par la présence de ma mère. Monseigneur, votre titre de prince s'allie à deux mots très importants dans le domaine de la responsabilité. Le prince, c'est principe, c'est principal. Sentez-vous pour autant une certaine responsabilité de leader que vous devez assumer? Vous savez, toute personne qui est dans une position de haute responsabilité se doit d'être un leader, se doit d'avoir des prérogatives de dirigeants, de personnes qui est à la tête de son peuple, de son État, de ce que vous voulez, de sa société. Donc, à quel niveau et dans quel domaine? Dans tous les niveaux et dans tous les domaines. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas non plus tout diriger. Et l'État monégasque, même un autre État qui se respecte ne peut pas tout faire. Il faut laisser quand même une certaine... il faut respecter certains principes démocratiques, bien sûr, et permettre une certaine liberté d'action et certaines initiatives. Mais le prince, comme le président, comme le chef d'État, doit être celui qui coordonne, celui qui est l'homme du compromis, qui, bien sûr, il donne des directives, il donne des instructions, il donne des impulsions, il donne des recommandations, mais c'est aussi l'arbitre, c'est aussi la personne qui doit être le rôle de juge un petit peu, mais surtout d'arbitre. Que pensez-vous que l'on attend de vous? C'est-à-dire le peuple monégasque, c'est-à-dire la famille, le Gotha, les jeunes de votre génération. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Il faudrait leur demander. Vous savez, moi, j'aime jamais trop parler de moi, j'aime jamais trop mettre dans la bouche d'autres personnes ce qu'elles pourraient dire ou ce qu'elles ne veulent pas dire. Si vous voulez, je sens quand même, d'un point de vue personnel, qu'on attend beaucoup de moi, peut-être trop même. Mais vous savez, un prince essaie toujours de répondre aux aspirations de ses compatriotes. Bien sûr, il faut... du peuple qui le chérit, qui l'aime, qui l'appuie. Bien sûr, ça j'ai toujours essayé de faire ça avec mon père et toujours en l'aidant. Je crois qu'il faut répondre. D'abord, il faut être à l'écoute de ce qui se passe, des idées, des aspirations justement
de la population monégasque, je pense de la population au sens large. Bien sûr les monégasques en premier, mais aussi notre population de résidents qui sont des étrangers, mais qui participent bien sûr activement à la vie et à l'essor de la principauté. Et ils sont très très importants aussi. Donc il faut être à l'écoute de ces gens-là, il faut pouvoir répondre à leurs aspirations, à leurs idées, à leurs souhaits. Ça sera, ça c'est notre devoir. Je dis notre famille, mais ça sera encore plus ma responsabilité dans le futur. Ouais. Monseigneur, vous avez certainement lu le livre Le Prince de Machiavel, un profil dur, mais vous avez certainement une idée, Oui. ou bien vous savez de quoi il s'agit. Alors, dans ce livre, le profil du prince est un profil dur, presque dictatorial, portant une mission politique intransigeante, basée sur l'usage du pouvoir. En somme, un profil tout à fait opposé au vôtre. Votre pays vous aime, la communauté internationale vous regarde, vous occupez une place assez considérable dans le monde des célébrités, vous êtes aimé et pas du tout craint. À quoi croyez-vous que cela est dû? C'est dû à ma personnalité, je pense que c'est cela. Bon, il faut bien voir que Machiavel, il a dit souvent des choses très très justes et très pertinentes et très et peut-être d'une idée politique aussi très juste, mais il faut bien voir que c'était il y a quelques centaines d'années et que le monde a évolué depuis, que peut-être une façon de diriger, ça n'est pas forcément, ça n'enlève rien à la fermeté, il faut savoir être ferme et intransigeant quand il le faut. Mais l'idée d'une attitude dictatoriale, je crois que c'est un peu révolu et je crois qu'on peut diriger autrement. Aujourd'hui, à l'aube du 3e millénaire, que veut dire être prince pour vous? Si vous voulez, moi je ne regarde pas toujours le titre de prince, bien que ça c'est un titre important, c'est un titre historique dans notre famille. Mais moi je me place plutôt comme comment être à la tête d'un État, peu importe son titre. Comment peut-on être un leader valable de nos jours, et je crois qu'il faut savoir être polyvalent, il faut avoir plusieurs expériences de vie, il ne faut pas être uniquement un homme politique ou uniquement un économiste, il faut être aussi un psychologue, il faut aussi savoir appréhender les choses, avoir une bonne intuition. Et c'est aussi quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui n'a pas peur de prendre des décisions, et qui aussi, et je crois que ça c'est très important, qui sait écouter. Et qui est aussi un ambassadeur exceptionnel pour son pays. Un leadership militaire, il y a un leadership dictatorial, il y a un leadership royal, il y a un leadership présidentiel. Mais je pense que le leadership princier et royal est toujours différent, est toujours exceptionnel par rapport aux autres. Donc il a une certaine représentation tout à fait différente. Votre Altesse, dans ce grand village qu'est le monde aujourd'hui, il reste encore un bon nombre de princes un peu partout dans tous les coins de la planète. Pouvez-vous nous dire qu'il existe une certaine éthique universelle qui lie tous ces princes? Je crois que c'est plus... on peut parler d'éthique, mais je crois que c'est ce qui lie et ce qui fait peut-être la force de la monarchie en général. Je crois que c'est parce qu'on est poussé un petit peu, ou qu'on a derrière soi une histoire familiale qui est forcément rattachée au pays que l'on représente, qui guide et qui façonne un petit peu sa façon de voir les choses. Donc je crois que c'est ça, je crois que c'est le poids de l'histoire
qu'on a à travers nos familles qui nous aident à être, si vous voulez, et puis à paraître. Donc c'est une histoire qui vous habite, c'est ça finalement, pas le fardeau, mais le poids que vous portez sur vous. Ça, c'est le lien qui vous lie à tous les princes homologues. Le prince Charles d'Angleterre, le prince Philippe d'Espagne, le prince Walid bin Talal d'Arabie Saoudite. 3 princes différents, certainement, 3 pays différents. Est-ce qu'il y a un certain rapport qui vous joint à ceux que j'ai cités maintenant? Je crois qu'il y a des rapports. Je connais mal le prince Walid, je l'ai rencontré juste une fois. Je crois qu'on a tous le souci de bien servir notre pays, de bien servir quelques causes que l'on défend, que ce soit des causes humanitaires ou autres. Je crois qu'il y a un grand souci de bien faire, il y a un grand souci d'abord de collaborer, bien sûr, et de communiquer. Je crois qu'on a tous compris ça, c'est que même si on ne se voit pas souvent, même si il y a quand même un lien, le fait d'appartenir peut-être à une... je peux parler de confrérie, ça n'existe pas vraiment, mais enfin, on sent qu'on a un petit peu les mêmes repères, un peu les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. Monseigneur, nous allons nous arrêter un tout petit peu avec une pause publicitaire et puis par la suite, nous allons certainement continuer notre conversation. Amis téléspectateurs, ce soir, le futur prince souverain, son Altesse, le prince héréditaire Albert de Monaco, passe dans Malaya. On s'arrête avec une pause publicitaire et puis par la suite, nous reprenons. Restez avec nous. ولد الأمير ألبير ب 14 أذار 1957 وكانت ولادته حدث مميز بالنسبة لأهالي موناكو اللي اطمأنوا على خلافة العرش. تعلم الأمير ألبير من والدته غريس اللي كان بيكن لها المحبة العميقة الصبر وورث منها صفات الانفتاح والواقعية الأمريكية. والده الأمير رينيه بيعتبر إنه مشكلة ألبير الوحيدة هي إنه منيح كتير وهالصفة بتجلب له المتاعب. Et je pense que petit à petit, il faut le mettre devant des problèmes plus importants qu'il a eu jusqu'à maintenant. Il participe à toutes les réunions de cabinet, il voit les conseillers de gouvernement qui sont ici, qui en rendent ministre, enfin, ou les mêmes occupations qu'un ministre en France. Et il y en a 3. Et il participe à la vie officielle de la principauté de plus en plus. Je crois qu'il faut encore peut-être parfaire un petit peu, il faut qu'il se sente complètement à l'aise. C'est une complicité entre nous deux. Bonsoir à notre invité, le prince héréditaire Albert de Monaco. Bonsoir encore une fois. Vous êtes l'un des célibataires les plus poursuivis, les plus convoités de la planète. Le statut de célibat, vous pèse-t-il ou bien l'assumez-vous spontanément? En d'autres termes, le célibat vous impose-t-il des attitudes particulières ou vous sentez-vous libre d'agir spontanément? Non, je me suis toujours senti assez libre, enfin libre dans ma vie privée, j'ai pu quand même faire beaucoup de choses sans que la presse s'en empare. Bon, il y a certaines fois où on ne peut pas leur échapper, donc, mais non, mais je vis mon célibat de façon très bien, et bien sûr, bon, j'arrive quand même à une époque de ma vie où je commence à penser en d'autres termes, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faille se marier absolument, qu'il faille... j'ai voulu prendre mon temps. Pour certains, je prends trop mon temps, mais je crois que c'est assez individuel. Je crois que c'est lorsqu'on sent que le moment est juste et que le moment est venu, que l'on prend ses décisions. Je crois que le mariage, c'est quand même une institution d'abord difficile à
à appréhender lorsqu'on n'est pas encore marié, est difficile à gérer, d'après ce que je vois, mais c'est quand même une belle institution et c'est fait pour durer dans le temps. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper, je crois qu'il ne faut pas... Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas se tromper, c'est que j'ai moins droit à l'erreur que d'autres personnes, parce que je suis... Bien sûr. Le mariage vous fait-il peur? Je crois que le mariage fait un petit peu peur à tous les hommes. Il y a des gens qui disent que le mariage tue l'amour. Pensez-vous autant? Je crois que c'est la routine qui tue l'amour. C'est pour ça que Mais une relation peut se renouveler. voilà, c'est beaucoup de travail. Ne serait-ce que lorsqu'on a une relation, simplement suivre avec quelqu'un, même sans que ça aille jusqu'au mariage, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie quelquefois pour rendre cette relation intéressante. Beaucoup de concessions aussi. Oui, c'est là aussi, c'est comme dans tout dans la vie. Il faut toujours trouver un compromis. Les enfants, vous tiennent à cœur, est-ce que vous aimez les enfants? Bien sûr. Bien sûr. Je pense que vous avez vu ça quelquefois dans la presse lorsque je suis avec mes petits-neveux. Un prince, c'est de plus un prince qui habite le rêve des jeunes filles de la Gotha internationale. Beaucoup de spéculations autour de votre future compagne vous entourent. Vous dérange-t-elle? Oui. Oui, parce que disons, à 95% des spéculations erronées, c'est tout simplement fabriquées. Donc ça fait un certain temps que ça dure. Vous me direz, oui, mais vous avez eu le temps de vous habituer. Oui et non. Je crois qu'il y a une certaine lassitude après. Sentez-vous que les gens veulent vous imposer votre future compagne? Oui, enfin, c'est surtout la presse. Bon, il y a certaines personnes, pas de ma famille, mais certaines personnes extérieures, bon, les amis un petit peu, qui commencent à dire alors il faudrait peut-être commencer à trouver quelqu'un, alors oui, celle-ci serait bien. Voilà, mais j'ai jamais succombé. D'abord, j'ai horreur du matchmaking, hein, ce qu'on appelle en anglais, ceux qui arrangent les rencontres en vue de mariage, ça j'y crois pas trop. Dans les grandes familles, ça arrive toujours, le matchmaking. Oui, ça arrive toujours, mais ça n'arrivera pas ici. J'espère. Quel serait le portrait de la femme de vos rêves? Oh, je crois que je me suis déjà exprimé là-dessus. Écoutez, c'est d'abord... je crois que c'est tout simplement c'est quelqu'un avec qui on se sente bien, avec qui on a des relations amicales aussi, aussi bien qu'amoureuses. Je crois qu'il faut être quelque part, lorsque la passion disparaîtra, je crois qu'il faut que ça soit remplacé par autre chose et que s'il n'y a pas de l'amitié au départ de l'action, s'il n'y a pas vraiment un plaisir à être ensemble, ne serait-ce que par amitié, je crois que c'est... après, ça devient très très difficile. Monseigneur, nous savons que vous avez eu pour votre mère une admiration profonde. Je ne suis pas le seul. Tout à fait. Une fois de plus, nous affirmons ce que le monde reconnaît, la grande valeur de votre mère, être humain doué d'une grâce féminine exceptionnelle, aussi bien intérieure que physique. Que reste-t-il de cette femme en vous aujourd'hui? Mais je crois qu'il reste dans chacun de nous, dans la famille, je pense, quelques-unes de ses qualités. On ne peut pas... on n'a pas la prétention d'être comme elle, mais si on a pu retenir un petit peu de ses qualités humaines, je crois que c'est déjà une très très grande chose. Est-ce que cela influence le choix de la femme de votre vie? Non. Bon, évidemment, tout le monde va chercher à comparer celle qui partagera ma vie avec, inévitablement avec l'image de ma mère. Et ça va être très difficile pour elle surtout,
celle qui sera mon épouse, mais bien sûr aussi pour moi. Et moi, je ne cherche pas du tout à... Bon, vous me direz, peut-être inconsciemment, vous allez choisir quelqu'un qui va ressembler à votre mère, mais je ne pense pas que ça puisse influer, ou bien alors je ne m'en rends pas compte, mais je ne fais pas un complexe d'Oedipe, bien loin de là. Je crois que celle qui sera à mes côtés sera quelqu'un que j'apprécie. Alors si elle a un petit peu la même douceur et la même humanité que ma mère, tant mieux. Mais ce n'est pas un souci de recherche, de rechercher quelqu'un comme elle. Je crois que c'est pas le but. De toute façon, si vous allez en chercher, vous n'allez pas en trouver d'ailleurs. C'est difficile d'en trouver une pareille. La célébrité n'est-elle pas contraignante pour un jeune homme épris de liberté, de grand air et d'espace? Non, ça ne peut pas tomber. Évidemment, lorsqu'on veut appuyer une cause, en ce qui me concerne une cause charitable ou une cause humanitaire, bien sûr, la notoriété sert et d'ailleurs, on vous prend un petit peu pour ça. Il y a différentes associations qui me demandent de parrainer ou qui me demandent de les aider. D'abord, je le fais volontiers parce que j'ai ce souci-là d'aider un petit peu des causes humanitaires. Mais bien sûr, je me rends parfaitement compte que ma personnalité ou que ma notoriété peut servir cette cause. Alors là, oui, là ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est l'attention constante des médias, que ce soit dans une vie publique ou dans une vie privée, a fortiori plus dans une vie privée. C'est quand même gênant et très très pesant. Amitié de classe, d'université, en gardez-vous beaucoup? Oui. Comment revoyez-vous aujourd'hui vos années de formation? Oh, je me sens toujours un peu en formation. Donc, Toujours. non, Les mais, années de base. ah ben, vous savez, je garde des souvenirs extraordinaires. J'ai eu une enfance très heureuse, même si on se sentait un petit peu trop protégé, même si on ne pouvait pas toujours faire tout ce que nos petits camarades faisaient, on a quand même eu une certaine liberté d'action. Et puis, puis j'ai pu aussi réaliser mon rêve. Parce que j'étais un petit peu plus âgé, j'ai pu faire mes études aux États-Unis, qui pour moi était vraiment un désir et qui correspondait aussi à une certaine, peut-être à une certaine opportunité de liberté et de bien-être dans un autre environnement. Qu'appréciez-vous le plus dans votre éducation? Est-ce qu'il y a quelque chose ou un côté que vous regrettez? Je regrette de n'avoir pas été meilleur élève certaines années. Ça oui. Vous savez, on a toujours des petits regrets pourquoi on n'a pas fait telle ou telle chose avec tel ou tel ami. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas trop de regrets, il n'y a pas trop de manque. Vouliez-vous changer quelque chose là-dedans? Non, je crois que j'ai eu une formation qui est ce qu'elle est, qui est peut-être par faute de temps, elle aurait pu être un petit peu plus complète dans certains domaines. Enfin, je crois beaucoup à l'apprentissage sur le tas et de façon un petit peu plus concrète face à des dossiers. Votre Altesse, votre famille symbolise la beauté, l'élégance, l'union familiale dans la vie moderne, ainsi que l'engagement social et culturel. Dans quelle mesure cela est-il une tradition, un don naturel, ou alors cela se cultive-t-il et à quel prix? Je pense que ça ne se cultive pas. Je pense que
c'est venu un petit peu, je dirais de façon naturelle. Enfin, ça, c'est vous qui, c'est vous et puis les autres personnes qui nous jugent, qui peuvent dire ces choses-là. Moi, je crois qu'on a, bon, on a un environnement qui est tel, qui est merveilleux. Enfin, vous voyez, on est ici dans un jardin extraordinaire. Mais je dois dire que l'ensemble de la principauté, c'est cela. C'est un souci d'abord du pratique. Il nous a fallu quand même aménager la principauté tout en pensant, bien sûr, à pouvoir essayer de loger tous nos compatriotes, tous les résidents, mais tout en leur offrant, bien sûr, un cadre de vie agréable. Et je pense qu'on y a à peu près bien réussi. Mais vous savez très bien qu'une image ou l'image que vous projetez est très importante pour vous. Et vous essayez toujours ou tout le temps de projeter la meilleure image possible pour votre image de marque, certainement. Est-ce que cette image est projetée d'une façon spontanée? Écoutez, moi je ne le fais pas. Là, je parle personnellement, je ne sais pas si les autres membres de ma famille partagent la même chose, mais enfin je pense. Ce qu'on le fait, on le fait pour notre pays. Lorsqu'on est en représentation, c'est pour Monaco, c'est pas pour moi, Albert. Bien sûr, ça me déplaît lorsque j'entends des critiques ou des calomnies même sur moi ou sur ma famille qui sont fausses. Est-ce que ça vous touche? Oui. Même si je sais que c'est souvent dans une presse qui n'est pas toujours très sérieuse, qui n'est même jamais sérieuse. Mais ce que je fais, la façon dont j'essaie d'apparaître, c'est parce que je veux que Monaco ait une belle image. C'est pas pour moi, je ne vais jamais me mettre en avant pour moi-même. Votre Altesse, la joie de vivre et presque une certaine insouciance. Pourtant, votre famille a été éprouvée tragiquement par le décès de votre mère. Quel a été l'impact de sa disparition dans votre vie? C'est un vide énorme. Je pense que pour tout le monde qui perd un parent, a fortiori une mère, c'est quelque chose d'énorme et de profondément bouleversant. Et je crois que même si on accepte ça avec le temps, même si on apprend à surmonter cela et si on apprend à vivre, on réapprend à vivre sans cette personne, ça laisse quand même une cicatrice et une trace. Énorme. Ce cap tragique que vous avez certainement vécu, est-ce que vous l'avez surmonté d'une façon facile? Est-ce que vous l'avez surmonté facilement et qui vous a aidé dans cette épreuve certainement difficile? Je crois que c'est grâce à la famille et grâce à des amis proches qu'on arrive à surmonter ces épreuves-là. Je crois que c'est ce qui s'est passé. On s'est tous resserrés, on s'est tous appuyés les uns sur les autres. Et puis, vous savez, le temps. Time heals all wounds, comme disent les Anglais. Le temps guérit toutes les plaies. Votre Altesse, si on veut revenir un peu dans le temps, si l'on veut revenir dans le passé, où pourraient nous ramener vos souvenirs d'enfance? Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Écoutez, il y a eu beaucoup d'épisodes heureux qui se sont passés autour de cette piscine et dans ce jardin. Et puis il y en a d'autres un peu partout. Dans notre propriété, en haut, au Montagel, à Paris, aux États-Unis. Lorsqu'on faisait des croisières l'été en bateau, enfin il y a plein de choses que je pourrais vous citer. C'est tout un ensemble. Aujourd'hui, comment pouvez-vous qualifier la relation qui vous lie à vos sœurs, Caroline et Stéphanie? C'est des relations fraternelles et affectueuses, et même si on ne se voit pas tous les jours. Vous êtes en contact permanent? Oui.
Cette relation a certainement évolué avec le temps. Comme toutes les relations, Vos deux sœurs ont connu des épreuves et des moments pénibles. Et un frère reste pour elles l'appui le plus solide, le plus précieux, comme cela est vécu dans notre éducation, dans notre culture méditerranéenne. Votre rôle de frère, quelle valeur a-t-il dans votre vie et quelle responsabilité cela vous incombe? mais écoutez, je crois qu'un frère se doit d'être un petit peu le protecteur de ses sœurs ou bien du reste de sa famille. Il est là, bien sûr, pour essayer d'aider, de servir de confident ou de bâton sur lequel on puisse s'appuyer. Je crois que c'est comme ça un petit peu partout. C'est un petit peu Vous avez tout le temps été là. celui qui aussi essaye de calmer les choses lorsque ça ne va pas, ou qui doit apporter son aide ou son soutien. Oui, j'essaye d'être là tout le temps, mais dans les bons comme dans les mauvais moments. Vos sœurs ont toujours été poursuivies par les médias et par ceux qu'on appelle les paparazzis. Vous avez su mieux garder votre intimité et vous avez su rester à l'abri des projecteurs. Et pourtant, vous assistez à beaucoup de représentations, à beaucoup de festivités. Vous êtes omniprésent dans des événements très importants. Comment vous accommodez-vous de cette situation? Écoutez, je crois que il faut savoir se protéger. Il faut savoir, si vous voulez, j'ai quelquefois, et ça je l'avais déjà dit aussi, j'ai quelquefois dû utiliser des ruses d'agents secrets pour essayer de déjouer la presse. Mais je crois que c'est cet esprit-là que l'on arrive à protéger le quelque peu de vie privée que l'on a. En parlant de paparazzi, estimez-vous que ceux-ci étaient la cause directe ou bien les responsables directs de la mort de la princesse Diana? Je ne veux pas entrer dans cette polémique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de facteurs. Je pense qu'on ne le saura malheureusement jamais. L'histoire le dira peut-être. L'histoire le dira peut-être un jour. Peut-être. J'espère. Votre Altesse, deux fins tragiques, celle de votre mère et celle de Diana. Croyez-vous qu'il y va du sort des princesses légendaires, par leur beauté et par leur humanisme, d'avoir des fins aussi dramatiques? Je ne sais pas si c'est le destin. Je ne sais pas ce qui se... vous savez, il y a dans une chanson célèbre aussi en anglais, on dit Only the good die young. Seulement les bons meurent jeunes. Et je crois que si on se réfère à ça, on constate que c'est souvent vrai. Et que, les meilleurs partent toujours en premier. Oui, c'est ce que je ressens un petit peu. Bon, même si ma mère et la princesse Diana n'avaient pas du tout le même âge, ma mère était encore jeune et avait encore de belles années pour être avec nous. Et c'est vrai que lorsqu'on arrache un être qui vous est cher à votre famille, on a toujours un sentiment d'injustice, un sentiment d'inachevé. Je crois que, qu'on soit princesse ou pas, je crois que c'est si on a l'impression que c'est par accident, et ça l'était, et qu'il y a une fin brutale. Je crois que c'est la brutalité de la séparation. Et donc la finalité extrêmement violente qui fait que c'est difficile à supporter et difficile à surmonter. Une fois de plus, Monseigneur, nous allons nous arrêter avec une pause publicitaire et puis par la suite, nous retournerons à notre émission qui s'intitule, vous vous souvenez? Le miroir, mais je ne sais pas comment... L'année prochaine, et précisément le 9 mai, la principauté fêtera ses 50 années de règne du prince régnier. Pensez-vous que le pouvoir vous sera légué?
Je ne sais pas, il n'y a pas encore d'échéance d'échéance de calendrier qui a été programmé pour l'instant. C'est une discussion que nous devons avoir avec mon père, et que c'est comme un accord. Lorsque l'on sentira que le moment est propice, que la passation aura lieu. Depuis plus de 10 ans, le prince Régnier vous prépare afin que vous lui succédiez. Êtes-vous enfin prêt aujourd'hui? Je pense, vous savez, ça a toujours été une question extrêmement difficile pour moi, parce que si j'ai l'impression de vouloir hésiter, de dire, bon, disons, d'hésiter sur ce point, alors on dit, ah ben vous voyez, il n'est pas prêt, il est faible, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est une catastrophe. Et puis au contraire, si je dis, ah ben, écoutez, oui, je suis prêt, ça fait longtemps que je suis prêt, ou enfin, quelques réponses vigoureuses que ce soit, et ben on dit, ah ben vous voyez, il veut mettre son père dehors, il a une ambition incroyable, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Donc, oui, il faut que je dise que je suis prêt, s'il faut que je dise, et je le pense, je suis prêt. Maintenant, ça sera lorsque le moment sera venu, lorsqu'on sentira que ce sera le moment juste. Vous êtes certainement fier de vos parents. Pensez-vous qu'ils sont fiers de vous? J'espère. J'espère que je leur ai donné des motifs de satisfaction et de fierté, mais vous savez, je ne suis qu'un être humain. Même si j'ai un titre, même si je ne fais pas partie d'une famille prestigieuse, on n'est jamais à l'abri de failles. J'ai beaucoup de fautes dans mon caractère. Votre Altesse, vous sentez-vous seul parfois? Je me sens toujours seul. Vous arrive-t-il d'avoir peur? Oui. De quoi? De situations, de la réaction de certaines personnes, puis de certaines situations sportives. Êtes-vous croyant? Oui. Est-ce que vous communiquez avec le bon Dieu? Tout croyant communique avec le bon Dieu sous quelque forme qu'il estime juste. Vous arrive-t-il de pleurer? Oui. Quel serait votre rêve le plus ultime? Mon rêve le plus ultime, c'est d'essayer de trouver le bonheur. Votre Altesse, vous ne connaissez pas le Liban. Cependant, un voyage est prévu pour le début de l'automne, pour la fin de l'été. Ce voyage, on l'attend depuis longtemps et il va certainement consolider les relations libano-monégasques. Dans quel cadre pouvez-vous placer cette visite? C'est une visite à la fois officielle et bien sûr amicale. Officielle parce que ça fait quelque temps que l'on m'a invité, que le gouvernement libanais m'a invité, que d'autres personnes privées aussi. Et puis il y a une raison, c'est que la principauté a depuis 5 ans signé un accord avec les autorités libanaises dans un cadre bien précis, dans des projets de reboisement, de création de pépinières et de formation. Donc de reboisement de cèdres dans différentes régions du pays, et je vais venir pour une des dernières phases de ce reboisement. Et donc je suis très heureux que la principauté ait cette collaboration avec votre pays. Il faudrait signaler ici que M. Nabil Boustani, qui est parlementaire à la Chambre, y est beaucoup pour cette visite. Il a beaucoup travaillé à ce que cette visite se réalise. Au peuple libanais que vous allez rencontrer très bientôt, que vous allez découvrir et connaître, certainement vous en connaissez quelques-uns parce que vous avez pas mal d'amis libanais. Comment vous aimeriez clôturer cette rencontre, cet entretien avec vous? Eh bien, écoutez, je crois simplement que la principauté se veut d'avoir a la fierté d'avoir des relations amicales et excellentes avec le Liban, et que nous espérons que ces relations continuent longtemps dans le futur, et que nous ayons d'autres
d'autres projets ensemble. En espérant que la principauté reste le petit paradis recherché par tout le monde, par tous les habitants de la planète, en espérant que vous arriviez à réaliser tout ce que vous avez en tête de faire. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir reçus chez vous au Palais. On a eu l'honneur de vous recevoir bien entendu et j'espère qu'on va se rencontrer très bientôt chez nous au Liban. Merci encore une fois. Merci beaucoup.